सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल बीजेपी दी। हुण कांग्रेस ते बागियां ते बीजेपी दी नज़र है और ये गल खुद कही है न्यूज़ 18 ते बीजेपी पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दे विच कई वड्डे आगू घुटन महसूस कर रहे हैं, जिन्हां च प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह दुल्लों, अश्विनी सेखड़ी सने कई आगू असंतुष्ट ने और बीजेपी हाई कमान ने इन्हां पूरे हालातों ते नज़र रखी हुई है। ये कहना है अश्विनी शर्मा दा, पंजाब बीजेपी प्रधान। और नाल दी नाल उन्होंने कहा है कि नवजोत सिद्धू दी जिहड़ी बीजेपी च वापसी है उसके सवाल नूं ओह टाल गए, उसका उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिता। पर कांग्रेस के बागियां का जिक्र जरूर किया, प्रताप सिंह बाजवा का जिक्र किया, शमशेर दुल्लों का जिक्र किया, अश्विनी सेखड़ी का जिक्र किया कि कांग्रेस के बागियां ते बीजेपी हाई कमान पूरी नज़र रख रही है। एक तरीके नाल उन्होंने असिधे संकेत दिते। कांग्रेस के अंदर अपनी पार्टी तो संतुष्ट नहीं है, ये सारे उहदे परिणाम है। ये कांग्रेस के नेतृत्व लिए चिंता का विषय है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा कुछ बोलते ने, या सेखड़ी साहब बोलते ने, या दुल्लो साहब बोलते ने, या मिसेस सिद्धू घुटन महसूस करती है, ये कांग्रेस के नेतृत्व की चिंता है और ये चिंता उन्होंने करनी चाहिए। पंकज कपाही साढ़े सहयोगी जुड़े ने। पंकज, अश्विनी शर्मा ने कई गल्लां बातां कीतियां ने जिन्हां दा असीं जिक्र कर रहे हैं, चाहे अकाली दल नाल संबंधां नूं लैके होवे, चाहे कांग्रेस के बागियां की गल होवे, चाहे अपनी पार्टी का विस्तार करने लैके होवे, चोणां लड़न लैके होवे, काफ़ी कुछ है इस दे विच। क्योंकि काफ़ी देर की यह चर्चा भी सियासी सफ़ां दे विच हुंदी है कि बीजेपी दे हुण जिहड़े अगले कोर्स ऑफ एक्शन है वो की होणगे। पर जे पहला मैं कांग्रेस के बागियां वाला जिक्र करा कि जे प्रताप सिंह बाजवा बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलन फिर तो माड़े, पर जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलन तो फिर चंगे लगते हैं। बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि जो अज अश्विनी शर्मा जो पंजाब बीजेपी के प्रधान ने उन्हों का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिहड़ी कांग्रेस दे विच असंतुष्टि है, कांग्रेस दे विच कुछ लीडर जिहड़ा वा घुटन महसूस कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के उत्ते दिल्ली दे विच बीजेपी लीडरशिप यानी कि बीजेपी हाई कमान की नज़र है। हालांकि ये जरूर बाकायदा तौर पर अश्विनी शर्मा होरां ने कहा कि किसी कांग्रेस के लीडर के नाल गलबात नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम नूं बीजेपी बड़ी जिहड़ी है बारीकी दे नाल देख रही है। क्योंकि असी हरियाणे च देखा कि हरियाणे च 2014 के वेले जदों बीजेपी महज छोटी जी पार्टी हुंदी सी, नैलो का सपोर्ट हुंदा सीगा, उस वेले कांग्रेस के कई सारे लीडर जिहड़े ने, चाहे चौधरी बरिंदर की गल की जाए या फिर राव इंद्रजीत होरां की गल की जाए, कई सारे अजिहे हरियाणा कांग्रेस के लीडर सीगे जो बीजेपी दे विच शामिल होए। क्योंकि उस वेले भुपिंदर सिंह हुड्डा वर्सिस ये धड़े मन्ने जाते सीगे और हुण जिस तरीके दे नाल लगातार असीं देख रहे हैं कि अश्विनी सेखड़ी होण, प्रताप सिंह बाजवा होण, शमशेर सिंह दुल्लो होण, हर मसले दे उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना साधते हैं, सुनील जाखड़ होरां ते निशाना साधते हैं और ये खुल के बयानबाजी पिछले दिनों च नज़र आई है। सुनील जाखड़ होरां ने एक बार फिर कल प्रेस रिलीज जारी करके जिहड़ा निशाना साधा। पंकज, चलो कांग्रेस की अंदरूनी खैबाजी की है, इस वेले मसला यह है कि बीजेपी इन्हां ते नज़र क्यों रख रही है, यानी किते ना किते बीजेपी 2022 नूं इकल्ले तौर पर देख रही है, इसे करके इन्हां आगूआं ते नज़र है। बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि लगातार बीजेपी के बहुत सारे अजिहे लीडर ने, चाहे मास्टर मोहन लाल होन, मदन मोहन मित्तल होन, मनोरंजन कालिया होन, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पंजाब च हुण समा आ गया है कि महज 23 सीटां तो नहीं बल्कि सीटां जिहड़ियां वधनियां चाहीदियां ने। इस मुतलक जिहड़ी है लगातार पार्टी आला कमान नूं भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन इस वेले जो बाकायदा तौर पर अश्विनी शर्मा होरां ने स्टेटमेंट दी, उन्हों का कहना सीगा कि असी 117 दी 117 सीटां ते विस्तार कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर बूथ लैवल ते होवे, तमाम थावां ते गल होवे। और जदों अश्विनी शर्मा होरां नूं ये पूछा गया, लगातार ये सवाल पूछा गया कि सिर्फ 23 सीटां ते बीजेपी चोन लड़ेगी, पुराने फॉर्मूले के तहत ही अकाली भाजपा के नाल चोन लड़ेगी, तो इस ते टाला जिहड़ा वा वटते हुए नज़र आए, खुल के कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान यानी कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो फैसला लेंदी और ये कहा कि अकाली दल के नाल अलायंस है, लेकिन
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਹਰੇਕ ਖਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 50-50 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਟਾਲ ਗਏ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹਰ ਬੂਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੁਗਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਹੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ? ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣੇ 128 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਰਥਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਜੋ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ। ਦੀਪਕ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਪੱਟਣ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 13 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, 14 ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ? ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਓ 6-6:30 ਵਜੇ ਗਿਆ। ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਂਹ ਸ਼ਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਘਰੇ 13 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। 14 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ? 14 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜਾ 6-6:30 ਵਜੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 14 ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਨੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਬਿੰਦ ਚਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਚੱਕਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਆਪਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11-11:30 ਆਇਆ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, 4-5 ਕੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, 4 ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, 2 ਕੈਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਪਿਆ ਜੀ। 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਦੱਸਦਾ, ਲਿਖਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ 13 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 14 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 8:15 ਵਜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਪੈਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਸਟਾਫ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਘਰੇ ਆਊਗੀ, ਗਰਦ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸਾਨੂੰ 11:30-12 ਵਜੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ 2-3 ਬਿਆਨ ਲਏ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਦਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀ ਆਏ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਏਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੀਪਕ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਟੈਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਟੈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਘਰੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰ ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾੜ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਰਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਰਮ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ? ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦੀਪਕ, ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਘਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਸਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਸਪਾਲ ਦੀ? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੀਪਕ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਵੀ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਸਪਾਲ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਪਕ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਾਣੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਘਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ।